સંપૂર્ણ ન્યૂઝ આપની આંગળીના ટેરવે ઇન્ટરનેટ ઉપર સંપૂર્ણ ન્યૂઝ જોવા લોગિન કરો www.youtube.com/સંપૂર્ણ ન્યૂઝ। જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। રાધનપુરના વિઝા ઉપર આવેલ પાકિસ્તાની પરિવારના 4 સભ્યો આજે ડીસા તેમજ ભીલડીમાંથી પોલીસના હાથે ઝડપાઈ જતા આ પાકિસ્તાની પરિવાર સામે ધોરણસરની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। પાકિસ્તાનના મીઠી ગામે રહેતા મહેશ્વરી પરિવારના 4 સભ્યો હાલમાં રાધનપુર ખાતે રહેતા તેમના ફોઈને મળવા આવ્યા હતા। જોકે ગુજરાતના મહેમાન બનેલ પાકિસ્તાનના ચમનલાલ ચિલારામ મહેશ્વરી પોતાની પત્ની દર્શનાબેન મહેશ્વરી, પોતાના પુત્ર શનિ અને પુત્રી કાંચી સાથે રાધનપુરના વિઝા ઉપર આવ્યા હતા। જોકે આ પરિવારના દર્શનાબેન મહેશ્વરી આજે ભીલડીમાં સારવારથી દવાખાને આવ્યા હતા। રાધનપુરના વિઝા ઉપર આવેલ પાકિસ્તાની પરિવાર ભીલડીમાં આવ્યો હોવાની બાતમી મળતા ભીલડી પોલીસે વિઝાના ભંગ બદલ દર્શનાબેન મહેશ્વરીની અટકાયત કરી હતી। જ્યારે ચમનલાલ મહેશ્વરી પોતાના પુત્ર પુત્રી સાથે ડીસામાં આવ્યા હોય पुलिस द्वारा आ 3 व्यक्तिनी डीसा खातेथी अटकायत करवामां आवी हती। हमारे माता को लेके आए थे तीर्थ यात्रा के लिए और यहाँ इसकी पेट में दर्द था तो इसके लिए मैं इसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए आया था। मसाला बना दिया है। वीजा कंप्लीट है। 17 तारीख का वीजा है मेरी। हाँ, मेरे को 12 तारीख को गंगा मैया दर्शन अर्थे आवे छे के पछी अहींया पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थीओ भारत में आव्या छे ए लोको का एमने पवित्र गंगा नदी में नहावा माटे आवे छे का एमना सगा संबंधीओने मळवा माटे आवे छे। अवारनवार बनासकांठा जिल्लानी अंदर जे पाकिस्तानी नागरिको जे हिंदू मळवा आवे छे एमना सगा संबंधीओने त्यारे बनासकांठा पोलीस द्वारा वारंवार एमने परेशान करवामां आवे छे। आजे पण डीसामां महेश्वरी बंधु दवाखानामां होस्पिટલમાં बताववा આવ્યા ત્યારે પોલીસે એમને અટેક કરી। એટલે વારંવાર પોલીસને માત્ર ને માત્ર हिंदू शरणार्थीओ देखाय छे। वारंवार हिंदू शरणार्थीओ देखाय छे एमने केम कोई मुस्लिम के बीजा विधर्मी अમને કોઈ દેખાતા નથી। આ માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વતી અમે લોકો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આવ્યા છીએ અને આ શરણાર્થીઓને જે બને એટલી અમે મદદ કરીશું અને પોલીસને હવે કડક ચેતવણી આપીએ છીએ કે હવે પછી આ રીતના હિન્દુ શરણાર્થીઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરી દે, નકર પછી બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંદર બંધના એલાનો અને થોડા હિંસક તોફાનો થશે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી પોલીસ તંત્ર। આમ રાધનપુરની મહેમાન ગતિ આવેલ પાકિસ્તાની પરિવારના 4 સભ્યો આજે વિઝાનો ભંગ કરતા તેમને પોલીસની મહેમાન ગતિ માનવી પડી હતી। पालनपुर खाते जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कचेरी में ईश्वरभाई छगनभाई नाई और सरतानजी हेमतुजी ठाकोर सेवक तरीके फरज बजावे छे। जेओए शिक्षक जयंतीभाई खोमाभाई चौधरी ने कचेरी में सर्विस करानो प्रमाणपत्र तेमज कायमी नौकरीनो ऑर्डर अपावा माटे रूपिया 30,000 ની લાંચની માંગણી કરી હતી। આ અંગે શિક્ષકે એસીબી માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે એસીબી ની ટીમ સાથે છટકું ગોઠવ્યું હતું અને બંને સેવકોને મંગળવારે સાંજે जिला पंचायत बगीचा नजीकथी लांचना नाणां स्वीकारती वखते रंगे हाथ झड़पी लीधा हता। आ अंगे एसीबी पीआई पीडी मनवरे जणाव्युं हतुं के लांच लेता झड़पायेला बंने सेवकोने बुधवारे कोर्टमां रजू कराया हता, ज्यां न्यायाधीशे बंनेने सब जेलमां मोकलवानो आदेश कर्यो हतो। बनासकांठा जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारीनी कचेरीमां 2 सेवको रूपिया 30,000 ની लांच लेता रंगे हाथ झड़पाई गया हता। जो के आ रकम कोई अधिकारीने आपवानी न हती तेम एसीबीनी पूछपरछ दरमियान जणाव्युं हतुं। पालनपुर खाते प्रथम ऑटोलिंक पालनपुर तथा एस्कॉर्ट कंपनी द्वारा ताजेतरमा पावर ट्रेक DS प्लस ट्रेक्टरનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। આજના મોંઘવારીના યુગમાં ડીઝલના ભાવો દિવસે ને દિવસે વધતા જાય છે, ત્યારે એસ્કોર્ટ કંપની દ્વારા ખેડૂતોને રાહત મળે અને ખેતીમાં બચત થાય તેવા હેતુથી પાવર ટ્રેક DS પ્લસ અને 4445 BT ટ્રેક્ટરનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। આ પાવર ટ્રેક ડીઝલ સેવા ટ્રેક્ટરમાં એવરેજ પણ વધુ મળે છે અને તાકાત પણ અન્ય ટ્રેક્ટરો કરતા વધુ મળતી હોવાનું कंपनीના अधिकारीઓએ જણાવ્યું હતું। मैं मुकेश लोहान, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर गुजरात। आज हमने यहाँ पालनपुर में DS प्लस सीरीज़ जो हमारी है, जो कि भारत की सबसे फ्यूल एफिशिएंट सीरीज़ हमने निकाली है, उसका हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पे हमारे जो डीलर हैं पावर ट्रैक के नरेश भाई, प्रथम ऑटो लिंक के, उनके थ्रू ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हमने DS प्लस सीरीज़ जो कि भारत की सबसे फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर सीरीज़ है, इसके अलावा सबसे पावरफुल यानी कि ताकत भी और डीजल सेव भी करती है, ये सीरीज़ हमने लॉन्च करी है। इसमें हमने 439, 434 DS प्लस सीरीज़, उसके अलावा जो जय किसान सीरीज़ है हमारी, वैल्यू मैक्स, एग्री मैक्स, लोड मैक्स, वो सभी वेरिएंट्स हमने इसमें उपलब्ध कराए हैं। DS प्लस सीरीज़ के अलावा हमने आज 4455 BT को भी लॉन्च किया यहाँ। 4455 BT जिसमें कि हमने स्पेशली इसको बिजनेस के लिए हमने बनाया है। फ्रंट डोजर या फिर लोडर
वो सब आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसका जो फ्रंट एक्सेल है वो हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सेल है, जो रियर एक्सेल है वो भी मजबूत बनाया गया है ताकि आप लोडर डोजर पे इसका काम ले सकें। तो पावर ट्रैक सीरीज पे अभी कंपनी का जोर इसीलिए है क्योंकि आज के टाइम में जहां डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, कस्टमर को ऐसा ट्रैक्टर चाहिए कि जो डीजल भी बचाए और ताकत भी पूरी दे। तो पावर ट्रैक DS प्लस सीरीज ऐसी सीरीज है जो कस्टमर को डीजल भी बचाती है और ताकत भी पूरी देती है। 2004-5 પાવરટેક ટ્રેક્ટરની ઓથોરાઇઝ ડીલરશીપ સ્ટાર્ટ કરેલી. અમે 2004-5 જે પાવરટેકની ડીઝલ સેવર બ્રાન્ડ અમે વેચવાનું ચાલુ કર્યું, ત્યારથી અમને એના પહેલા જ વર્ષમાં અમે લગભગ ગુજરાતની અંદર પહેલા નંબરે રહેલા ટ્રેક્ટર વેચવામાં. ગુજરાતનો પહેલો નંબર એમાં રહેલો, એવોર્ડ બી અમને મળેલો છે ગુજરાતનો, ટ્રેક્ટર નંબર 1 બનેલા વેચવામાં. એમાં પછી બીજી બધી કંપનીઓને એમ થયું કે આ લોકો બહુ માર્કેટ બનાવે એમ છે, તો માર્કેટની બીજી બધી કંપનીઓ જે ટ્રેક્ટર કંપનીઓ છે અમારા પાછળ આવી કે તમે અમારી કંપનીના ડીલર બનો. પણ અમને પાવરટેક ટ્રેક્ટરની જે ડીઝલ બચાવવાની જે શક્તિ છે, શક્તિ વધારે આપે છે અને ડીઝલ બચત જે છે એનાથી અમને સંતોષ હતો. અમારા દરેક ખેડૂતને તમે પૂછો, કોઈ બી પાવરટ્રેક તમે ગુજરાતના કે ભારતના ગમે તે ખૂણે જોશો, પાવરટ્રેક તો ડીઝલ બચાવવાનું ટ્રેક્ટર કેવરા છે. પાવરટ્રેક એક એવું ટ્રેક્ટર છે કે ગરીબમાં ગરીબ ખેડૂત હોય કે જેના ઘરમાં માપની આવક હોય એ પણ ટ્રેક્ટર ચલાવી શકે છે ડીઝલ બચતથી. અને લગભગ દર વર્ષે જે ટ્રેક્ટરનો બેંકનો હપ્તો ભરવાનો થાય છે એ એની ડીઝલ બચતમાં નીકળી જાય છે. 4 વર્ષની અંદર ટ્રેક્ટરના પૂરા પૈસા ડીઝલ બચતમાં નીકળી જાય છે. અને શક્તિશાળીમાં એવું છે કે જો કંઈ કહેવાનું જ નથી, ડીઝલ બચાવે છે, તાકાત બી ખૂબ છે. અને સર્વિસની બાબતમાં તો અમે અમારા જેટલા કસ્ટમર છે એમને ઘેર બેસીને પણ એમના ઘેર બેઠા પણ સર્વિસ આપી છે, ડોર ટુ ડોર સર્વિસ આપીએ છીએ, દરેકને સંતોષ આપીએ છીએ. કદાચ ગમે તે કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો અમે એમના ત્યાં જઈ અને એમને સમજાવીએ છીએ કે આ પ્રોબ્લેમ નથી, આ ટેકનોલોજી છે. હાઇડ્રોલિકમાં 3 લીવરની ટેકનોલોજી છે જે ઘણા ખેડૂતોને ખબર નથી પડતી, અમારા ડીલરશીપ ઉપર સમજાવવામાં આવે છે અમને. અને અત્યારે અમારે જે પહેલાં મહેનત કરવી પડતી એવી મહેનત નથી. અમારા શોરૂમ પર પાવરટ્રેકના કસ્ટમરો સામેથી આવે છે કે ભાઈ અમારે પાવરટ્રેક ટ્રેક્ટર લેવું છે, અમારું આ ટ્રેક્ટર મારે બરાબર નથી ચાલતું, અમારે પાવરટ્રેક ટ્રેક્ટર જ લેવું છે. અને સારા નવા ટ્રેક્ટર અમારે ત્યાં એક્સચેન્જ થયા. આ વર્ષે તો બહુ પાવરટ્રેકમાં ઘણું બધું સેલ થયું છે અમારું, અને ખૂબ કસ્ટમરોએ અમને સહકાર આપ્યો છે અને અમે પણ કસ્ટમરને સહકાર આપતા રહીશું. આજે કયા ટ્રેક્ટરનું લોન્ચિંગ? આજે પાવરટ્રેક 439 ડીઝલ સેવર પ્લસ સિરીઝ છે એનું લોન્ચિંગ કર્યું. અને લોડર માટે અને જેસીબી માટેનું 4455 BT ટ્રેક્ટર છે એનું પણ લોન્ચિંગ આજે અમે કર્યું છે. ટ્રેક્ટરના લોન્ચિંગ પ્રસંગે પ્રથમ ઓટોલિંક કંપનીના ડીલર નરેશભાઈ ભૂતડિયા, ગલબાભાઈ ભૂતડિયા, એસ્કોર્ટ્સ કંપનીના અધિકારી મુકેશભાઈ લોહાણ, વરુણ ગાવડી, રજનીશ કુમાર, રાજકીય અગ્રણી CP ચૌધરી, પંજાબ નેશનલ બેંકના મેનેજર, બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના મેનેજર, HDFC બેંકના મહેશભાઈ ત્રિવેદી તેમજ ખેડૂત અગ્રણી પ્રતાપજી ઠાકોર, ભગવાનસિંહ રાજપૂત સહિત જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આમ પાલનપુરમાં પાવરટ્રેક DS પ્લસ ટ્રેક્ટરનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવતા જિલ્લાના ખેડૂતોમાં નવીન ટ્રેક્ટરને લઈ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. પાલનપુર તાલુકાના ચિત્રાસણી ગામની સીમમાંથી આજે સવારે એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી. જોકે આ મામલે પોલીસે લાશનો કબજો મેળવી મૃતક મહિલાની ઓળખવિધિ હાથ ધરી હતી. ચિત્રાસણી ગામે રહેતા ખેડૂત વાલજીભાઈના ખેતરમાં આજે સવારે અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ જોવા મળતા ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થઈ જવા પામ્યા હતા. જોકે આ મામલે પાલનપુર તાલુકા પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ ટીમ તાબડતોડ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી, જ્યાં ઘટના સ્થળનું પંચનામું કરી લાશને PM અર્થે મોકલી મૃતક મહિલાની ઓળખવિધિ હાથ ધરી હતી. ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સી રૂપે GVKE MRI 108 ઇમરજન્સી સેવાએ આજે બનાસકાંઠામાં માનવ સેવાના સફળતાપૂર્વક 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. અકસ્માત, દુર્ઘટના સહિત કટોકટીના સમયે વ્યાપક, ઝડપી, વિશ્વાસપાત્ર અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની ઉમદા સેવા પૂરી પાડતી 108 ઇમરજન્સી ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી 35 લાખથી વધુ માનવ જિંદગીને ઇમરજન્સી સેવા પૂરી પાડવાનું ઉમદા કાર્ય કરેલ છે. સરહદી બનાસકાંઠામાં 108 ઇમરજન્સીની શરૂઆત આજથી 5 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી. જોકે બનાસકાંઠામાં ડીસા, પાલનપુર, વડગામ, દાંતા, અંબાજી, વાવ, થરાદ, ધાનેરા, ગઢ સહિત તાલુકા મથકો ઉપર 24 કલાક 108 પોતાની ઇમરજન્સી સેવા પૂરી પાડી રહી છે. તારીખ 4 એપ્રિલ 2008ના રોજ શરૂ થયેલ 108 ઇમરજન્સીએ પોતાની 5 વર્ષની સેવામાં અકસ્માત, પોલીસ, ફાયર, પ્રેગ્નન્સી સહિતના બનાવમાં કુલ 1,06,853 ઇમરજન્સી સેવા બજાવી માનવ સેવા ઉમદા કાર્ય કરેલ છે. 4 એપ્રિલ 2008ના દિવસે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 108નો પ્રારંભ થયો હતો. આજે 4 એપ્રિલ 2013 5 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. પબ્લિકનો સારો સાથ સહકાર પણ મળેલ છે અને હવે આગામી દિવસોમાં પબ્લિકનો સારો સાથ સહકાર મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. 5 વર્ષમાં અમે 1 લાખ ઉપરાંત કેસ હેન્ડલ કર્યા છે.
અને બધા જ આપણે બારેબાર તાલુકામાં આપણી 108 એમ્બ્યુલન્સ છે અને મોટા સેન્ટરો છે ત્યાં પણ છે અને ત્યાં પણ પબ્લિકનો સારો સાથ સહકાર મળે જ છે અને એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. જોકે સરહદી બનાસકાંઠામાં 108 ઇમરજન્સીએ માનવ સેવાના 5 વર્ષ પૂર્ણ કરતા પાલનપુર 108ની ટીમે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને 108ને મદદરૂપ બનનાર સૌ કોઈ સહયોગીનો આભાર માન્યો હતો. આમ 4 એપ્રિલ 2008ના રોજ શરૂ થયેલ 108ની સેવાએ બનાસકાંઠામાં 1 લાખ કરતા વધુ માનવ જિંદગીઓને બચાવી લેવાની સાથે પોતાની સફળતાના 5 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. પાલનપુરના અમદાવાદ હાઈવે ઉપર આજે વહેલી સવારે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ડાંગિયા ગામના છકડા ચાલકનું કરુણ મોત નીપજતા ભારે શોકની કાલીમાં છવાઈ જવા પામી હતી. પાલનપુરમાં આજે વહેલી પરોઢે જાણે યમરાજાએ વિસામો લીધો હોય તેમ એક રાજસ્થાની ટ્રકે છકડાનો કચ્છરઘા કાઢી નાખ્યો હતો. આ બનાવની વિગત જોઈએ તો પાલનપુરના અમદાવાદ હાઈવે ઉપર જગણા નજીક આજે સવારે 7 વાગ્યાના સમયે ડાંગિયા ગામના 50 વર્ષીય આધેડ કાંતિભાઈ ગોદરભાઈ રાવળ પોતાનો છકડો લઈ પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સામેથી કાર બનીને આવી રહેલ એક રાજસ્થાની પાસિંગની ટ્રકે આ છકડાને ધડાકાભેર ટક્કર મારી હતી. જોકે આ દુર્ઘટનામાં છકડાના ચાલક કાંતિભાઈ રાવળને ગંભીર ઇજાઓ થતા તેમનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. જોકે આ ગોઝારા અકસ્માતમાં છકડાનો કચ્છરઘા નીકળી જવા પામ્યો હતો, જ્યારે આ દુર્ઘટનાના પગલે ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળેટોળા એકત્ર થઈ જવા પામ્યા હતા. આ બનાવના પગલે પોલીસે ઘટના સ્થળનું પંચનામું કરી લાશને પીએમ અર્થે પાલનપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડી હતી અને આ બનાવ અંગે તપાસનો દોર શરૂ કર્યો હતો. આમ પાલનપુરમાં આજે વહેલી પરોઢે જગણા નજીક ડાંગિયાના છકડા ચાલકને કાર ભરખી જતા ડાંગિયા પંથકમાં શોકની કાલીમાં છવાઈ જવા પામી હતી. ઇકબાલગઢ નજીક આજે સવારે માલગાડીની અડફેટે એક રાજસ્થાની મજૂરનું મોત નીપજ્યું હતું. આ મામલે પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. આબુ રોડનો 35 વર્ષીય યુવક કેબી રાજારાજ, જે ઇકબાલગઢ નજીક રેલવે લાઇનનું કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં આ મજૂર કામ કરી રહ્યો હતો, તે સમયે રેલવે ટ્રેક ઉપર પસાર થઈ રહેલ માલગાડીની ટક્કરે આ મજૂર આવી જતા તેનું ગંભીર રીતે ઘાયલ થવાના કારણે ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જોકે આ મામલે પોલીસે લાશનો કબજો મેળવી લાશને પીએમ અર્થે પાલનપુરની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડી તપાસ હાથ ધરી હતી. પાલનપુરના કોઝી વિસ્તારમાં આજે સવારે પોલીસ દ્વારા જાહેર રસ્તાને અડચણરૂપ દબાણો હટાવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા લારી ગલ્લાવાળાઓમાં ભારે અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. પાલનપુર કોઝી વિસ્તારના જાહેર માર્ગ ઉપર કેટલાય વેપારીઓ પોતાના લારી ગલ્લા ઉભા રાખતા હોય અહીંયા ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે, જેના કારણે આજે સવારે પશ્ચિમ પોલીસની ટીમે કોઝી વિસ્તારમાં દબાણ ઝુંબેશ હાથ ધરી હતી. આ દબાણ ઝુંબેશમાં પોલીસે શાકભાજીનો વેપાર કરતા લારીઓવાળા સામે કાર્યવાહી હાથ ધરતા વેપારીઓમાં ભારે રોષ ઉઠવા પામ્યો હતો અને પોલીસની કામગીરી સામે બળાપો ઠાલવ્યો હતો. અમે ધંધો પોણી કરીએ, અમે કેના પર દિવાળીએ મારા નાના છોકરા 4-5 છોકરા અમારી લારીઓ ને અમે ધંધો ક્યાં કરીએ, અમારા છોકરા અમારે કેના પર ઉભા રહીએ તો એમને ઉભા નહીં રહેતા, અમારા આદમી અમને મારપેટ કરે. અમારા છોકરા અમારા નાના જીવાડો ક્યાંથી સાહેબ અમારે જેના છોકરા છે અમારે એના પર ધંધો, અમે શાકભાજી વેચીએ, અમે પટ્ટી સમાજ, અમે બીજો કોઈ આડાવાળો કોઈ ધંધો ના કરીએ, અમે પેટ કપાટ ના કરીએ. જે કેવું ના કોઈ હોય તમને કોઈ આપી દો ઝેર, પણ તમે છોકરા લઈને મારી કૂટીએ, બસ અમારે કોઈ વાત નહીં. અમારે પટ્ટી સમાજનો શાકભાજીનો ધંધો છે, બાકી બીજું કઈ નથી. અને અમે શાકભાજીના જીવન પરથી અમે જીવન જીવીએ અને સાહેબ મારપેટ કરે ને અમને કૂટફાટ કરે ને અમને અમારા આદમીઓ મારે, ખોટી ધમકી બતાવવાની દાંત ધમકી આપે સાહેબ. હવે એનો સાહેબ તમે સરકાર મુજબ જે કરો અમારે કબૂલ મંજૂર છે સાહેબ. કાં તો અમારા છોકરાને ગોળી બાત કરીને અમને મારી કાઢી દો તો અમે મારી જ જઈએ. એક બાજુ દુકાનોવાળાનો ત્રાસ, એક બાજુ પોલીસવાળાનો ત્રાસ. અમે બાલ બચ્ચા લઈને જાશું કે ધંધો કરશું કે એમ ના કરશી તો ગોળીઓ મારી દો. લાડીઓ વાળાને પટની સમાજને બધાને તમે લોકો થઈને ભેરા થઈને ગોળી બાજી આલી દો કે બોમ્બ મૂકી દો અમારી પટની સમાજ, એટલે અમારી પટની સમાજ રહે જ નહીં. પટની સમાજને ગોળી મારો કે પછી જીરાવો, એ પછી એક જ વાત કે પટની સમાજ બધી છે, અહીંયા બોમ્બ મુકાઈ દો તમે લોકો કે ભાઈ જગ્યા લો વેચવા માટે. સર્વિસ રોડ ઉપર ઉભા રહીએ અમે, બરોબર. અમારી લારીઓ હટે એટલે તરત ગાડીઓ લાગી જાય. ગાડીઓ વાળાને કોઈ બોલતા નથી પોલીસ વાળા. અને અમારી લારીઓ સાહેબોને એક બાજુ દુકાનો વાળાને ત્રાસ, એક બાજુ પોલીસ વાળાને ત્રાસ. અમે ખાસું જઈએ કે અમારા છોકરા અમારે જવાનું ક્યાં? અમે બીજો ફાલતુ કોઈ ધંધો કરતા નથી સાહેબ. બોલો તમે કહો. આજે સુધી
આજે લારી સાઈડમાં પડી હતી બરોબર, છોકરો સાઈડમાં ઉભો હતો, આ જે હાલ પકડી ગયા જમાઈએ એને ડાયરેક્ટ હાથમાં પકડીને દંડા ચાલુ કરી દીધો મારવાના, લાફાના ઠુવાનું. અને બૈરું ક્યાં ગયો તો બૈરાને દંડો. કેટલા જણા લઈ ગઈ પોલીસ? અમારે એક જણા લઈ એક અમારા જમાઈને લઈ ગયા, અમારા જમાઈને લઈ ગયા, બે અમારા કાકા બાજુવાળા છોકરાને લઈ ગયા. પોલીસની દબાણ ઝુંબેશથી નાના દબાણદારોએ જણાવ્યું હતું કે અમે લારી ગલ્લો ચલાવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ, ત્યારે પોલીસ દ્વારા અમને કનડગત કરવામાં આવે છે. જ્યારે ખાનગી વાહનો જાહેર માર્ગને અડચણ પેદા કરતા હોય છે ત્યારે પોલીસને વાહનો નજરે ચડતા નથી જેવા આક્ષેપો કર્યા હતા. આમ પાલનપુરમાં આજે પોલીસે ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા દબાણ ઝુંબેશ ધરી હતી, જેને લઈ લારી ગલ્લાવાળાઓમાં ભારે નાસભાગ મચી જવા પામી હતી. ડીસા શહેરના સિંધી કોલોની વિસ્તારમાં નવનિર્માણ પામેલ લીલાશાહ મંદિરે આજથી 2 દિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો શુભારંભ થવા પામ્યો છે. ડીસાના આ લીલાશાહ મંદિરને લાખો રૂપિયાના ખર્ચે નવો ઓપ અપાયો છે, જેમાં આજે સવારે ભગવાન લીલાશાહની વાજતે ગાજતે શહેરમાં વિશાળ શોભાયાત્રા નીકાળવામાં આવી હતી, જેમાં લીલાશાહ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. જોકે આજથી શરૂ થયેલ 2 દિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં આજે સ્વામી લીલાશાહની ભવ્ય શોભાયાત્રા બાદ મંદિર પરિસરમાં સ્વામી લીલાશાહનો યજ્ઞ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ભક્તોએ આહુતિ આપી હતી. બાદમાં ભંડારો યોજાયો હતો, જેનો મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ લાભ લીધો હતો. જોકે આ 2 દિવસીય ધાર્મિક મહોત્સવમાં આવતીકાલે મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે, જ્યારે સાંજે મંદિરમાં ભજન સત્સંગનું આયોજન કરાયું હોય. સર્વ ધર્મ પ્રેમી જનતાને સ્વામી લીલાશાહના આ મહોત્સવનો લાભ લેવા અનુરોધ કરાયો છે. ડીસા નગરપાલિકાના નગરસેવક અને તેમના પરિવારજનો દ્વારા પુત્રવધુ પાસે દહેજ પેટે રૂપિયા 10 લાખની માંગણી કરી તેને અવારનવાર શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપી ઘરમાંથી કાઢી મૂકી હોવાની ફરિયાદ પુત્રવધુએ ડીસા શહેર પોલીસ મથકે નોંધાવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે, જેમાં નગરસેવક દ્વારા ચૂંટણી લડવા પણ પૈસા લીધા હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરાયો છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ગવાડી રાજપુર ખાતે રહેતા અને ડીસા નગરપાલિકામાં છેલ્લા 2-3 ટર્મથી નગરસેવક તરીકે ચૂંટાતા અબ્દુલ રશીદ ઇબ્રાહીમભાઈ નૂર મોહમ્મદ શેખની દીકરી નાઝમીન શેખ સાથે 2 વર્ષ અગાઉ સગાઈ વખતે નાઝમીનના પિતાએ રૂપિયા 5 લાખ આપ્યા હતા અને તેણીના સસરા નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડતા હોય તે વખતે પણ રૂપિયા 5 લાખ આપ્યા હતા. જોકે લગ્નના થોડા સમય બાદ સારી રીતે રાખ્યા બાદ નાઝમીનને તેના પતિ, સસરા અને સાસરી પક્ષના સભ્યો દ્વારા શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપવાનું શરૂ કરાયું હતું. સાસરી પક્ષ દ્વારા તેણીને મારઝૂડ કરી 2 વખત ઘરેથી કાઢી મૂકી હતી, જેથી સમાજના માણસો દ્વારા સમાધાન કરી પરત મોકલી હતી, પરંતુ સમાધાન માટે તેણીના સસરા દ્વારા રૂપિયા 10 લાખની માંગણી કરાઈ હતી, જેથી તેણીના પિતાએ થોડા દિવસમાં આપવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ સગવડ ન થતા પૈસા આપી ન શકવાને કારણે સાસરિયા દ્વારા નાઝમીનને માર મારી કાઢી મૂકી હતી. ડીસા શહેર પોસ્ટે નાઝમીબેનને આવી તેમના પતિ માર મારી ધાક ધમકી આપી દહેજની માગણી કરી, જે અંગેની ફરિયાદ અત્રે પોસ્ટે આપી દાખલ કરવા જણાવતા જે અંગે ગુનો રજીસ્ટર કરી આગળની તપાસ એએસઆઈ ચંદુભાઈ જીવરામભાઈને સોંપવામાં આવેલ છે. આ ફરિયાદમાં શાહ ફેજલ, રશીદભાઈ ઠેકેદાર અને વગેરે 5 માણસો છે. અબ્દુલ રશીદ ઇબ્રાહીમભાઈ ઠેકેદાર, નમીનાબેન મોહમ્મદ ઠેકેદાર, અબ્બાસ મનસુખ મોહમ્મદ ઠેકેદાર, સબીના અબ્દુલ રશીદ ઠેકેદાર, તમામ રહે ગવાડી રાજપુરના છે વતની. જેથી આ અંગે નાઝમીન શેખે ડીસા શહેર પોલીસ મથકે તેણીના પતિ શાહ ફેઝલ ઠેકેદાર, સસરા અબ્દુલ રશીદભાઈ ઠેકેદાર, સાસુ જમીલાબેન, જેઠ અબ્બાસ ઠેકેદાર અને નણંદ શબીના સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપી મારઝૂડ કરવા બદલ તેમજ દહેજ પ્રતિબંધક ધારા હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ એએસઆઈ ચંદુભાઈ ચલાવી રહ્યા છે. આમ ડીસાના એક નગરસેવક સામે તેની પુત્રવધુએ દહેજના મામલે ફરિયાદ નોંધાવતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. રાધનપુરની મહેમાનગતિએ આવેલ પાકિસ્તાનના 4 સભ્યો ડીસામાંથી ઝડપાયા. વિઝાના ભંગ બદલ મહેશ્વરી પરિવારના 4 સભ્યોની પોલીસે કરી અટકાયત. બનાસકાંઠામાં 108 ઇમરજન્સીએ કર્યા સફળતાપૂર્વક માનવ સેવાના 5 વર્ષ પૂર્ણ. 4 એપ્રિલ 2008થી શરૂ થયેલ 108 ઇમરજન્સીએ 1 લાખ ઉપરાંતના બનાવમાં બજાવી સેવા. પાલનપુરમાં વહેલી પરોઢે સર્જાયો ગમખ્વાર અકસ્માત. ટ્રકની ટક્કરે ડાંગિયાના છકડા ચાલકનું મોત નીપજતા છવાઈ શોકની કાલીમાં. ડીસાના નગરસેવક વિરુદ્ધ પુત્રવધુએ નોંધાવી દહેજ મામલે ફરિયાદ.
10 લાખની માંગણી સાથે પુત્રવધૂને તજેડી મુકાતા મામલો પહોંચ્યો પોલીસ થાણે. આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.